بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خامد ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خامد کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ خامد اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں دماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خامد سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ تیری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ کالا ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ قرآن اور حدیث میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلدی ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی، اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ اس کے خامد کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ اس کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔
बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतीली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ ज़ना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा औलाद है। ये इल्ज़ाम में पेश सौतेला बेटा था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें कि ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं है, बल्कि इस औरत की हरामकारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी विरासत का हकदार मैं ही ठहरूं, यानी ये बच्चा मेरा बराबर का शरीक ना हो जाए। इस वजह से बूढ़े के बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम तराशी की कि मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल का हो गया और ये चलता चलता ये मामला भी काजी की बारगाह में पहुँच गया। बूढ़े के बड़े बेटे ने काजी से कहा, ए काजी मोहतरम, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। उस औरत से पूछा जाए कि ये बच्चा किसका है। मैं इस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं। तो सौतेला बेटा कुछ गवाहों को अपने साथ लेकर आया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा इसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि यह बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चनाचे काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत में तशरीफ़ लाए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सारा किस्सा सुना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़े बेटे से सवाल किया, ए बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठे रहे थे? जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो, वो बच्चा कहाँ है? बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तुम कल उस बच्चे को अपने हमरा यहाँ लाना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा फ़ैसला हो जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सौतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यही वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी आपका फ़ैसला कर देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ और बच्चों को बुलाया और इनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद लम्हों में वो बच्चों ने आपस में खेलना बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करना शुरू कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह पर बैठ जाओ। सब बच्चे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर बैठ गए। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया, तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि यह सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। इनको खेलने बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने उठने में काफ़ी वक्त लग रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया और फ़ैसला ये सुनाया, ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है जो इस बच्चे में कुछ कमज़ोरियां हैं, जिसको देखकर ये ज़ाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप का बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही, वो आसानी से चलते फिरते और खेलते हुए नज़र आते हैं। इनमें कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो जवान बाप की औलादें हैं। अल्लाह पाक सबको सेहतमंद और खूबसूरत औलाद से नवाजे, आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाजरीन, अगली वीडियो
تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔